We have indeed accomplished many things in this academic session and added many feathers to our cap. Now I invite our principal ma'am, who will acquaint us with the achievements of this session, to present the annual report. Namaste to one and all. Here as the principal of the Malaviya Vidya Kendram, I would like to present the annual report of the school for the current academic year 2025-26. Every human being makes step for progress at each and every moment of his life. One of the most important factors that helps an individual is his schooling. A school brings up a child providing with all positive input that include his education, character, spirituality, health, moral values, etc. Malaviya Vidya Kendram, Kumaragol does not start from this reality. Our school serves the nation by calling students to be mentally, physically and morally sound. Our Vidyalayam is very keen to give moral training to our kids. Objectives of our Vidyalaya. Education plays a vital role in shaping the future of every child. We focus not only on academic excellence but also on the development of good character, discipline, moral values and physical well-being. Our school strives to nurture students into responsible and confident individuals who can contribute positively to society and the nation. Now let me go through the important activities and celebration during this academic year. We have been following Shishwadiya education based on NEP to the KG students and NCERT curriculum to the standard 1st to 8th students. We are conducting public examination for standard 3rd, 5th and 8th, and we are issuing certificates from the Ministry of Education, Government of India to the students. Arts and sports. In order to encourage the overall development of our students, our school regularly conducts various arts and sports activities throughout the year. Different competitions are organized to help students develop confidence, creativity and team spirit. Physical activities such as Surya Namaskar, Yoga, Chilambam and other exercises are conducted to promote good health and physical fitness. Our students are also encouraged to learn music, dance and other cultural activities. In addition to the Vedic maths and Sanskrit classes are conducted to strengthen the intellectual and cultural knowledge. Multi-level talents of our children. Our children participate in the district level competition of Bhagavad Gita and won many prizes. Among them, our second standard student PJ Needu got state level prize. We are very glad to report that 150 students participate in the competition conducted by Agaram Educational Trust during Independence Day celebrations, and 70 students got special prizes. 105 students from our Vidyalayam took part in the global competition conducted by Global Event Management Center and all got prizes, including 8 special prizes. National Talent Academy Erode conducted drawing competition. 110 students from our school participated in that competition and 29 students got special prizes. 30 students from our Vidyalaya appeared for the Hindi examination conducted by Dakshin Bharat Hindi Praja Sabha. 35 students have written the Samskrita Bala Bharati Ledika, Kalika and Mallika examination conducted by Samskrita Bharati Tamil Nadu. Celebrations: Welcome Day, Yoga Day, Hindu Samrajya Dina, Sri Guru Puja, Raksha Bandhan, Sri Krishna Jayanti, Independence Day, Navaratri, Onam, Gopashtami, Pongal, Vasanta Panchami, Radha Saptami, Taimuri Dina. Especially Vegetable Day and Fruit Day for our Shishwadiya kids. On 14th September, we celebrated Hindi Divas. Dr. Srija from Devi Kumari College, Kuvithurai, delivered a speech about importance of Hindi language across the country. Then she encouraged the students to speak Hindi. We celebrated Satta Shakti Sangama in our school in connection with century celebration of RSS on 5th January 2026. Dr. Savita from Ayyappa College
and Dr. Srija from Devi Kumari College delivered speeches about Paryavaran and Kudumba Prabodhan. 156 parents attended the function. They gave awareness to the parents to carefully watch their children and guide them about the proper use of mobile phones. It was a very useful session for parents. Other special events we celebrate in our schools such as Reading Day, Drug Abuse Day, Kalvi Valarchi Naal, Gargi Vijay Divas, Vivekananda Jayanti. Other activities in our Vidyalaya, every year we are conducting parent-teachers meeting to establish good relationship between the parents and teachers. We conducted the meeting on 12/7/25 and 7/2/26 and discussed about the welfare of the students. A team from Padmanabhapuram municipality came to our school on 24/8/25 and gave awareness about the hardship of plastic use and cleanliness. The children were very keen and now they follow their directions. 5 physics department students from NA College successfully completed their one-day fieldwork at our school. A science exhibition was conducted in the month of July for the students of class 6th to 8th. The students prepared various creative and working models related to science topics. Children explained them confidently to the parents and teachers. The parents appreciate the students' effort. It was a successful and informative program. A special sub-inspector of police team visited in our school on 10th July and conducted an awareness program for our students. They explained valuable suggestions on how students can stay safe and beware of such situations. On 18/9/25, the School Games Federation conducted the sports meet at National Engineering College, Kovilpatti. 16 students from our school participated in the competition and 9 of them secured prizes. Rishi from Standard 7 represented the school at the state level competition. We are happy to share this achievement. The improvement of school. Now our Vidyalayam is successfully functioning from Kiran to Standard 8. Malavya Vidya Kendram Trust had organized a training program for 2 days from 26/4/25 to 27/4/25 at Advarthinari Malavya Vidya Kendram School. The training aimed to enhance teaching methodologies and professional development. It was a great success and the teachers gained valuable knowledge in various areas of teaching. Success is a journey, not a destination. We will continue our sincere effort to bring more improvement and achievement in the coming years. Before I conclude this annual report, I would like to express my heartfelt gratitude to all the dignitaries on the dais, parents, teachers, non-teaching staff, students and well-wishers for your valuable cooperation and continuous support in the growth and development of our Vidyalaya. Thank you all. Thank you, ma'am, for delivering the annual report. Now I invite our correspondent, Thiru Eeswaran Ji, to deliver presidential address. இந்த அருமையான மாலை வேளையிலே 2025-26 இந்த கல்வி ஆண்டினுடைய இந்த ஆண்டு விழா மாளவியா வித்யா கேந்திராவினுடைய ஆண்டு விழா மிகவும் சீரோடும் சிறப்போடும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த அருமையான வேளையிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள், நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள், பொதுமக்கள், பள்ளியினுடைய ஆதரவாளர்கள், மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் அடியனுடைய சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கிட்டத்தட்ட 34 ஆண்டுகளாக
ஒரு நீடித்த பயணம், சிறப்பானதொரு பயணம், பல சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்கி நல்ல குடிமக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பணியினை நம்முடைய வித்யாலயம் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு அமரலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். முதல் விஷயம், நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் வளர்ந்து வருகின்ற இந்த பருவம் பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, 10 பசலை, 20 இடக்கு, 30 முறுக்கு, 40 நரை, 50 அசைவு, 60 ஆட்டம், 70 ஓட்டம். இந்த 10 என்கின்ற பசலை பருவத்தில் இருந்து 20 என்கின்ற இடக்கான பருவம். உளவியல் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த 14-13 வயசுல இருந்து அந்த பருவத்தை இளமை பருவம், புயல் வீசும் பருவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நமக்கு இப்ப இருக்கிறது 8 வரைக்கும் தான் பசலை பருவம். அதனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் வரக்கூடிய 2 ஆண்டுகள்ல இந்த பள்ளியானது மீண்டும் ஒரு புதிய பொலிவோடு 9, 10 வகுப்புகளையும் கூட நடத்துவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் நாம பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும்? கொஞ்சம் கஷ்டங்களை அனுபவிப்பதற்கு நாம குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும். ஒரு மாணவன் 10ஆம் வகுப்பு பரீட்சை எழுதுவதற்கு தயாராக, இப்போ 10ஆம் வகுப்பு பரீட்சை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி இறைவனுக்கு சன்னிதானத்தில் போய் நிற்கிறான். பிள்ளையார் அப்பனை வணங்கி கொண்டு அவன் பிள்ளையார் அப்பன் போய் சொல்றான், அப்பா நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். காலையில 4 மணிக்கு அம்மா எழுப்பி விடுறாங்க. சும்மா இருக்கல, 2 டியூஷன் 3 டியூஷனுக்கு அனுப்புறாங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. இறைவா, எப்படியாவது இந்த 10ஆம் வகுப்புல என்னை கரகடத்தி விட்டுறப்பா அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்கிறது மாதிரி ஒரு சப்தம் கேட்குது. என்னடா இந்த சத்தம் எங்க இருந்து வருது? அங்கே இங்கேயும் திரும்பி பார்க்கறான், யாரும் இல்லை. ரொம்ப நுணுக்கமா கவனிக்கிறான், யாரு பேசுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கோவில்ல இருக்கக்கூடிய படிகளும் உள்ள இருக்கக்கூடிய சிலையும் பேசுது. சும்மா ஒரு கற்பனைக்காக வச்சுவிடுவோம். கூர்மையா இவன் கவனிக்கிறான், என்னதான் பேசுறாங்க அப்படின்னு. படிக்கல்ல உள்ள இருக்க சிலையை பார்த்து சொல்லுது, எப்பா நீயும் நானும் ஒரே அம்மாவின் வயிற்றுல பிறந்தவங்க, ஒரே மலையில ஒரே கல்லாக நாம இருந்தோம். இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா நான் படிக்கல்லா இருக்கிறேன், என் கூட பிறந்தவன் நீ உள்ள சிலையாக, விநாயகர் சிலையாக உள்ளே அமர்ந்திருக்கிறாய். எனக்கு தலை மேல தேங்காய அடிக்கிறாங்க. 10ஆம் வகுப்பு பரீட்சை முடிஞ்சா இன்னும் தாங்க முடியாது, ரிசல்ட் வந்தா இன்னும் பொறுக்க முடியாது, படபடபடபடான்னு கொண்டு அடிக்கிறாங்க, தாங்க முடியலப்பா. ஆனா பாரு, உள்ள இருக்கிற என் கூட பிறந்தவன் நீ சொகுசா அமர்ந்திருக்க, உனக்கு என்னெல்லாம் அபிஷேகம். பூசாரி வாராரு, அபிஷேகம் கழிக்கிறாரு, ஆரத்தி எடுக்கிறாரு, பலவிதமான பண்டம் பதார்த்தங்களை எல்லாம் படைக்கிறாரப்பா. நான் என்ன பாவம் செய்யறேன் அப்படின்னு. அப்ப அந்த சிலை சொல்லுது, எப்பா கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணிப்பாரு, 2 பேரும் ஒரே வயிற்றுல பிறந்தோம். ஆனா அந்த நேரத்துல என்ன நடந்தது? 2 பேரையும் ஒரே இடத்துல தான் கொண்டு போனாங்க. கக்குறிச்சின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல கல்லுப்பட்டறையில கொண்டு போனாங்க. முதல்ல ஒன்னை எடுத்து உடைக்க தொடங்குறாங்க. 4 கொத்து அந்த ஆளு கொத்துனாரு பாரு, அந்த சிற்பி கொத்துன நேரத்தில் எப்போன்னு சொல்லி 2 துண்டா முறிஞ்சி கீழே விழுந்த பாரு, அந்த போர்டு தான். அதுக்கப்புறம் நீ எழும்பவே இல்லை, ஒன்னு அந்த ஆளு தள்ளி வச்சுட்டாரு. அடுத்தது என்ன எடுத்தாரு? கொத்து 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 கொத்துன்னு, 1 கொத்தா 2 கொத்தா, எத்தனை கொத்து, லட்சக்கணக்கான கொத்துக்களை கொத்தினாரு. அவரு கொத்தவில்லை, என்ன என்கிட்ட இருந்த வேண்டாத பாகங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொத்தி 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 அத்தனையும் தட்டார். அத்தனையும் தாங்கி கொண்டேன் நான், அத்தனையும்
தாங்கி கொண்ட காரணத்தினால தான் நான் இன்னைக்கு சிலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். 4 கொத்தை கூட தாங்க முடியாத நீ இன்னைக்கு கஷ்டத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய். இதை கேட்டுட்டே நிக்கிறான் இந்த பையன். பார்க்கறான், ஓஹோ கஷ்டப்பட்டாதான். இப்ப கஷ்டப்பட்டா வருங்காலத்தில் என்ன செய்ய முடியும்? நல்ல நல்ல விஷயங்களை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு உணர்ந்து கொண்டான். நேர வீட்டுக்கு போனான். இனி 4 மணிக்கு என்ன அம்மா நாளை காலையில என்ன 3 மணிக்கு எழுப்ப சொன்னா. எழுப்புனாங்க, படிக்க தொடங்கினா. இப்ப பரீட்சை எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறோம். என்ன நடக்கும்? எதிர்பார்க்கக்கூடிய வெற்றியை அவன் பெறுவான். அப்ப ஒரு வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு? தியாகம் இருக்குது. இன்னைக்கு குழந்தை பிறக்குது. ஒரு காலத்துல குழந்தை பிறந்தா என்ன செய்வாங்க? தூங்க வைக்கிறதுக்காக குழந்தைக்கு தாலாட்டு பாடுவாங்க. இன்னைக்கு எத்தனை அம்மாமார்களுக்கு தாலாட்டு தெரியும்? எழுப்பி விட்டு கேள்வி கேட்ட தர்ம சங்கடம். சாப்பிடணும் குழந்தை. சாப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் பல கதைகளை சொல்லி கொடுத்தாங்க. விளையாட்டு சிறுபிள்ளை வீர சிவாஜியா யானதும் பெண்ணாலே. பாட்டு கேட்டிருக்கோம்ல. சிறு பிள்ளையாக விளையாட்டு பிள்ளையாக இருந்த சிவா சத்ரபதி வீர சிவாஜியா ஆனது யாரால? தன்னுடைய அம்மா ஜீஜாபாயினுடைய வளர்ப்புனால. அப்போ வளர்த்துறாங்க. கதை சொல்லி கொடுக்கிறார். மகாபாரதம் ராமாயண கதைகளை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அம்மாமார்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு எத்தனை ராமாயண கதை தெரியும்? எத்தனை மகாபாரத கதை தெரியும்? சொல்லுவாங்க, என் பிள்ளைக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னா கதையும் வேண்டாம் பாட்டும் வேண்டாம், என்ன இருந்தா போதும், கையில செல்ல கொடுத்தா போதும், எனக்கு தெரியாத விஷயம் எல்லாம் பிள்ளைக்கு செல்லுல தெரியும். சொல்லி கொடுக்கிறோமா இல்லையா? பிள்ளை தானா படிக்குது, நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பேசாம இருக்கணுமா? செல்ல கையில கொடுத்துட்டா போதும். என்ன செய்யறோம்? செல்லை பிள்ளைங்க கையில கொடுத்து பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையை நாம் வீணாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். இதுதானே உண்மை. எல்லாருக்கும் தெரியும் செல்லுனால என்ன நடக்க போகுது, நமக்கு நல்லாவே தெரியும். யாருக்கான ஆண்டறிக்கையில கூட சொன்னாங்க, செல்போனினுடைய பயன்படுத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி பேசினாங்க அப்படின்னு. அப்போ இந்த விஷயங்களை எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு கஷ்டத்தை சொல்லி கொடுக்கணும். சங்கத்துல ஒரு பாட்டு பாடுவோம், சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் என்பது, சும்மாவா வந்தது எத்தனை எத்தனை தடியடியை தாங்கினர். பாட்டு கேட்டிருக்கேன். அப்ப கஷ்டத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். இன்னைக்கு சுதந்திரத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்றாங்க? கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகிறது, சத்தியத்தின் நித்தியத்தை நம்பு யாரும் சேருது. ஆனா இந்த பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கிறது இல்லை. தூக்கு மேலே ஏறி நின்ற காளையர்கள் எத்தனை, தாக்குகின்ற கொண்டினாலே உயிரிழந்தோர் எத்தனை. சும்மாவா வந்தது? சும்மா வரல. கஷ்டத்தை சொல்லிக் கொடுக்கல. அதனால இன்னைக்கு நாட்டினுடைய சுதந்திரம் கேள்விக்குறியாக இருப்பது மாதிரி பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல. இன்னைக்கு ஒரு 50 வயசு 60 வயசு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்கக்கூடியவங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க. நாம படிக்கக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு எத்தனை மாசத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு பென்சில் வாங்கி தருவாங்க? என் வீட்டுல எல்லாம் நான் படிக்கும்போது தெரியும், ஒரு பென்சிலை வாங்கி 2ஆ துண்டு வைப்பாங்க. எனக்கு அண்ணனுக்கு ஒரு துண்டு, எனக்கு ஒரு துண்டு. ஒரு மாசம் அதை தான் பயன்படுத்தும். நினைச்சு பார்ப்போம் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது பார்ப்போம். பிரசவ கடைக்கு போவாங்க, கடைக்கு போய் ஒரு பாக்கெட் பென்சில் ஒரு வாரத்துல காலி. கொண்டு போவான் பென்சில், திரும்பி பென்சில் வராது. இதுதானே உண்மை. பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கல. கஷ்டம் அன்னைக்கு கஷ்டம் இருந்தது, கஷ்டத்தை கண்டு குழந்தை வளர்ந்தது. இன்னைக்கு நாம கஷ்டத்தை கொடுக்கல, கஷ்டத்தை சொல்லியும் கொடுக்கல. அதனால என்ன ஆகுது? குழந்தை ஏதோ செல்வ செழிப்போட வாழ்வது மாதிரி ஒரு கற்பனையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய விஷயம் பேச வேண்டியிருக்கு. கஷ்டங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும். அந்த காலத்துல குருகுலத்துல குழந்தைகளை அனுப்புனாங்க. குருகுலத்துல பாடம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. முதல்ல குழந்தைக்கு வாழ்க்கை கல்வியை சொல்லி கொடுத்தாங்க, நல்ல பண்புகளை சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துல என்ன நடக்குது? அதிக மதிப்பெண் வாங்குவது எப்படி? ரிசல்ட் வந்து அதிக மதிப்பெண் தான் முக்கியம். பண்புகள், நல்ல பண்புகள் எந்த பள்ளிக்கூடத்துல இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாங்க? எனவே நல்ல பண்பு
பதிவுகள் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். நம்முடைய வித்தியாலயத்தில் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நான் போன சனிக்கிழமை நெட்டாங்கோடுன்னு ஒரு ஊர் எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் அந்த ஸ்கூல்ல 12 வருஷம் வேலை பார்த்தேன். என்ன ஸ்கூல் டேக்கு கூப்பிட்டாங்க. அந்த ஸ்கூல் டேல பிள்ளைங்களுக்கு பரிசு கொடுக்குறாங்க. பரிசு கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க என்ன செய்யும்? சில பிள்ளைங்க கும்பிடும், சில பிள்ளைங்க கும்பிடாது வந்து அசால்ட்டா இடது கையால கூட பிரைஸா வாங்கிட்டு போகும். அத்தனை குழந்தைகளும் என்ன செய்தாங்க? எப்படி பிரைஸ் வாங்கினாங்க தெரியுமா? பரிசு யாரு கொடுக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய காலில் சாஷ்டாங்கமா விழுந்து பரிசுகளை வாங்குறாங்க. உடனே அந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்த அந்த குருந்தங்கோடு ஒன்றியத்தினுடைய சூப்பர்வைசர், SSI சூப்பர்வைசர் ஜான்சன் சொல்றாரு, எச்சமா கூப்பிட்டு, என்னம்மா இது, என்ன பண்புகளை சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க? எல்லா குழந்தைகளும் காலில் விழுந்து பரிசுகளை வாங்குது அப்படின்னு. உடனே அந்த அம்மாவும் சும்மா இருக்குல்ல, நாங்க சொல்லி கொடுத்தோன்னு சொல்லல. என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? இது இந்த ஊரினுடைய மனம், இந்த ஊரினுடைய பண்பு பழக்கம். இது நெட்டாங்கோடு ஊர்ல நடந்தது. நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்துல முக்கியமான விஷயங்கள், நல்ல பண்புகளை சொல்லி கொடுக்கிறாங்க. இன்னைக்கு தொடக்க நேரத்தில் என்ன பண்ணாங்க? சரஸ்வதி வந்தனம், அடுத்தது சரஸ்வதி வணக்கம் எல்லாம் சொன்னாங்க. எனக்கு கூட தெரியாது, உண்மையை சொல்லுங்க, எனக்கு கூட தெரியாது. ஆனா இங்க படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க எல்லாம் அழகா, அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாதி பேர் வந்தீங்க, பாதி பேர் வரல, அழகா பஜனை பாடினாங்க நம்ம பிள்ளைங்க. முதல் விஷயம் நல்ல பண்புகள். மாத்ரு தேவோ பவ, நம்முடைய வேதங்கள் சொல்லுது, மாத்ரு தேவோ பவ, பித்ரு தேவோ பவ, அம்மாவை வணங்கு, அப்பாவை வணங்கு, ஆச்சாரிய தேவோ பவ, ஆசிரியரை வணங்கு, அதிதி தேவோ பவ. அதிதினா யாரு? இன்னைக்கு நம்முடைய வீட்டுக்கு விருந்துகாரங்க வந்தா விருந்துகாரங்களை நாம இன்னைக்கு எப்படி போற்றுகிறோம்? நமக்கு தெரியும். வீட்டுக்கு விருந்து வந்தா எப்படி விருந்துகாரங்களை நாம உபசரிக்கின்றோம். அதிதி தேவோ பவ. அடுத்தது ஒண்ணு சொன்னாங்க, தரித்திர தேவோ பவ. தரித்திரம்னா என்ன? வறியவர்களை போற்ற வேண்டும். அந்த காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்முடைய வித்தியாலயத்தில் போற்றப்படுகிறது, பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது. முதல்ல நல்ல பண்புகள் குழந்தைக்கு வரணும். நல்ல பண்புகள் குழந்தைக்கு வந்துட்டுன்னு சொன்னா கல்வி என்பது தானாக வரும். எனவே அருமையான ஒரு விஷயங்களை நாம கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த பள்ளி என்பது மேலும் மேலும் வளருகிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய கலாச்சாரம், நல்ல குணமுடைய பிள்ளைங்க வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் அர்த்தம். எனவே வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம்னு சொன்ன மாதிரி நாம பிள்ளைகளை சேர்த்திருக்கோம். நம்முடைய பள்ளியினுடைய பெருமைகளை மற்றவங்களுக்கும் சொல்லணும். சொல்வதன் மூலமாக நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் நம்முடைய வித்தியாலயத்துக்கு வரணும். இந்த எண்ணம் நமக்கு உருவாக வேண்டும். வரக்கூடிய காலகட்டம் இது 25, 26, 27, 28 கல்வியாண்டுல நம்முடைய பள்ளிக்கூடம் ஒரு CBSE பள்ளிக்கூடமாக உருவெடுக்க போகிறது. அதற்காக நாம இப்ப அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாச்சு. பக்கத்திலேயே 2 ஏக்கர் இடம், 2 ஏக்கர் இடத்துக்கு நாம எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு. இனி ஒரே விஷயம், பத்திரப்பதிவு ஒண்ணும் தான் நடக்கணும். எனவே இந்த பள்ளிக்கூடமானது மேலும் வளர்வதற்கான எல்லா ஆயத்த பணிகளையும் நாம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அடுத்த ஆண்டுக்கு பிறகு 26, 27 தாண்டி 27, 28 இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் 9, 10 CBSE சிலபஸோட நம்முடைய பள்ளி மேலும் மேன்மை அடையும் என்ற உறுதிமொழியோடு அடுத்த கல்வியாண்டுல ஒரு விஷயம் யோசனை பண்ணி இருக்கிறோம். இப்ப இருக்கக்கூடிய சீருடை யூனிஃபார்ம் அடுத்த வருஷத்திலிருந்து ஒரு மாற்றத்திற்கு வருகிறது. எனவே அனைத்து பெற்றோர்களும் இந்த யூனிஃபார்ம் மாற்றத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு இதற்கு ஒத்துழைக்கணும் என்று சொல்லி உங்களுடைய ஆதரவு வரக்கூடிய காலத்தில் மீண்டும் தேவைப்படுகிறது என்ற ஒரு வேண்டுகோளோடு
இந்த தலைமையுரை என்கின்ற முறையிலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக பேசிட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த வகையிலே ஒரு அருமையான வாய்ப்பை எனக்கு தந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி வணக்கம். Thank you, Ji, for your valuable words. Now I invite Mananiya Raja Ramji, East Zilla Sangha Chalak, to deliver felicitation address. மாளவியா பள்ளியின் 34வது ஆண்டு விழாவிற்கு என்னை அழைத்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நாகேஸ்வரன்ஜி, முன்னிகிருஷ்ணன்ஜி, உமாபாரதி அக்கா மற்றும் பிரின்சிபால் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் பெற்றோர்கள், டீச்சர்ஸ், மாணவ மாணவிகள், பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளியில் படிப்பதற்கு கண்டிப்பாக உண்மையில் நாம் தவம் செய்திருக்க வேண்டும். ஏன்னால் இது ஆர்எஸ்எஸ் நடத்துகிற பள்ளி. இன்று இந்தியாவில் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் நடத்துகிற பள்ளியில் படித்த மாணவ மாணவிகள் இன்று பெரிய சயின்டிஸ்டாக, ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக பல துறையில் இந்த இந்தியாவையே ஆளும் தகுதி வாய்ந்த பல தலைவர்களை உருவாக்கியது இந்த மாளவியா பள்ளி. அதுபோல இந்த பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளும் எல்லா வகையிலும் உயரும் காட்சியையும் காண இருக்கிறோம். விரைவில் இந்த பள்ளியானது கரஸ்பாண்டன்ட் சொன்ன மாதிரி விரைவில் 2 ஏக்கர் நிலம் வாங்க எல்லா முயற்சியும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 8, 9 படிக்கிற பிள்ளைகள் 9, 10க்கு வேற ஸ்கூலுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்னும் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு பள்ளியாக கூடிக்கொண்டிருக்க சூழ்நிலை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த ஆண்டு விழாவின் போதுமே 8ஆம் வகுப்பிலிருந்து படிக்கும் மாணவர்கள் 9ஆம் வகுப்புக்கு செல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும் இந்த பள்ளியில் படித்த மாணவிகளுக்கு. ஆகவே இது ஒரு பெரிய +2, 10, 11, 12 ஆகிய ஸ்கூல் கிளாஸ்களும் இந்த பள்ளியில் நடப்பதற்கு விரைவில் ஆண்டவர் நமக்கு எல்லாம் அருளும் புரிவார்கள். இதுக்காக அதிகமாக வேலை செய்ய ஜோதிந்திரன்ஜி இதுக்காக எவ்வளவு பாடுபடுகிறார்கள் என்று நாம் கண் முன்னால் பார்க்கிறோம். அதற்காக ஜோதிஜி அவர்களுக்கு நாம் எல்லோரும் ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். விரைவில் இந்த பள்ளி இந்த பக்கத்தில் ஊர்களில் உள்ள அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் பெற்றோர்களும் தங்கள் குழந்தைகளை இந்த பள்ளியில் அனுப்பி படிப்பதற்கு எல்லா வகையிலும் அந்த நிர்வாகம் விரைவில் எல்லா நடவடிக்கை எடுக்கும். ஆகவே யாரும் தூரத்திற்காக மாணவ மாணவிகளை அனுப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை வராது. நம்ம 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிற பிள்ளை இங்கேயே 9, 10, 11, 12 படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை விரைவில் நடக்க இருக்கிறது. அதற்காக ஜோதிந்தர்ஜி அவர்களுக்கு நாம் பாராட்டை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பொதுவாக ஆர்எஸ்எஸ் நடத்துகிற ஒரு பள்ளி என்றாலே டிசிப்ளின் இருக்கும். ஏனென்றால் அந்த டிசிப்ளினின் மூலமாக தான் ஒரு மாணவனுக்கு நல்ல டிசிப்ளின் இருந்தால் அவன் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த இடத்துக்கு செல்லக்கூடும். நம்ம பார்த்திருக்கிறோம், அப்துல் கலாமை பார்த்திருக்கிறோம். சிறு வயதிலேயே அவர் பேப்பர் தெருவாக வீடு வீடாக பேப்பர் விற்பனை செய்துதான் இன்று ஜனாதிபதி அளவுக்கு அவர் உயர்ந்தார். பாரத பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்கள் அவரை இந்த பாரத தேசத்தின் ஜனாதிபதியாக உயர்த்தினார். ஏனென்றால் அவர் சிறு வயதிலே அவர் உழைத்த உழைப்பு, அவருடைய டிசிப்ளின், அதுதான் காரணம். இரண்டாவதாக அவர் சொல்வார், கனவு காணுங்கள் என்று. கனவு என்றால் தூக்கத்தில் காண்பது அல்ல, நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதாக ஆகிறோம். அதாவது நம்ம பெரியோர்கள் சொல்வார்கள், மனம் போல் வாழ்வு. மனம் என்ன நினைக்கிறதோ அதுபோல் தான் நமது வாழ்க்கை அமையும் என்று. ஆகவே இங்கே இருக்கும் குழந்தைகள் எல்லோரும் என்ன பாசிட்டிவ் திங்கிங், அதாவது நேர்மறை எண்ணத்துடன் நாம் இருக்க வேண்டும். பொதுவாக படிக்கும்போது நாம் என்ன படித்து என்ன பாஸ் பண்ணி என்ன வேலையாக கிடைக்க போகுது, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் மாணவ மாணவிகளுக்கு இருக்கவே கூடாது. அதை பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி வளர்க்க வேண்டும். எதிர்மறையான எண்ணம் நம்முடைய குழந்தைகளுடைய மனதிலே ஏற்படுத்தவே கூடாது. அதான் பாசிட்டிவ் திங்கிங் என்று சொல்வார்கள். அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்க்கு நிறைய புக்கெல்லாம் வந்திருக்குது. அதையெல்லாம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வாங்கி படிக்க கொடுங்கள். அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஒரு குழந்தைக்கு, அதாவது நேர்மறையான எண்ணம் இருந்தால் அதான் மனம் போல் வாழ்வு. அதான் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதாகவே ஆகும். நீ கலெக்டர் ஆக வேண்டுமா, ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆக வேண்டுமா, சயின்டிஸ்ட் ஆக வேண்டுமா, நாம் இளமையிலே அதை நினைக்க வேண்டும். நான் ஒரு அதிகாரி ஆவேன், நான் ஒரு கலெக்டர் ஆவேன் என்று நாம் நினைத்தோம் என்றால் நமக்கு அந்த எண்ணம் தோன்ற 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 நமக்கு அந்த இறைவனை, அந்த இயற்கையே நம்மை அந்த உந்து சக்தியோடு அந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும்.
ஆகவே மனம் போல் வாழ்வு நல்ல எண்ணத்தோடு நாம் குழந்தைகளை வளர்த்து எல்லாம் நம் குழந்தைகளை பெரிய அளவில் உயர்த்தி இந்த சமுதாயத்தில் இந்த தேசத்தை பாதுகாக்க இந்த நாட்டின் ஒவ்வொரு போர் வீரர்களாக நம்ம குழந்தையை வளர்த்து பெரிய அளவில் கொண்டு வருவதற்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Thank you, Ji, for your inspirational words. Now I invite our Managing Committee President, Thiru Unnikrishnan Ji, to deliver felicitation address. மரியாதைக்குரிய பெற்றோர்களே, சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற மாளவியா வித்யா கேந்திரத்தினுடைய 34வது பள்ளி ஆண்டு விழாவிலே கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்விலே தலைமையேற்று வழிநடத்துகின்ற மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர் ஈஸ்வரன் அவர்களுக்கும், முன்னிலை வைத்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய பள்ளியினுடைய பிரின்சிபால் மரியாதைக்குரிய லதாகுமாரி அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய கிழக்கு மாவட்டத்தினுடைய RSS பொறுப்பாளர் மரியாதைக்குரிய ராஜாராம் அவர்களுக்கும், பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில பொறுப்பாளர் மரியாதைக்குரிய உமாரதி ராஜன் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய மாவட்டத்தினுடைய ITBUடைய தலைவர் பாபு அவர்களுக்கும், முன்னாள் நகர்மன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் நாகராஜன் அவர்களுக்கும், மற்றும் எங்களை எல்லாம் மேடையில் அமர்த்தி கொண்டு எங்கோ ஒரு இடங்களில் இருந்து எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய சங்கத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய பொறுப்பாளருமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய ஜோதிந்திரஞ்சி அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய குமரிப்பா ரமேஷ் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய சங்கத்தினுடைய பொறுப்பாளர் பிரதீஷ்ஜி அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய வீரசூர பெருமாள் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய அட்வொகேட் ஜெகநாதன் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஏனைய பொறுப்பாளர்களையும் நான் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே வருகின்ற அத்தனை பெற்றோர்களையும் பொற்பாதங்களை தொட்டு வணங்குகின்றேன். காரணம், நம்முடைய குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு மிகச்சிறந்த பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்ற நல்ல சிந்தனையில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் என்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். காரணம், எப்படி தலைமையுறையிலே ஒரு பிள்ளையார் சிலையை எப்படி செதுக்கினார்களோ அதே போன்று நம்முடைய குழந்தைகளும் இங்கு சிலைகளாக, அதாவது நல்ல அறிவுரைகள் கொடுத்து குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டுமோ, வீட்டில் நாம் எப்படி அந்த குழந்தையை பேணி காப்போமோ அதே போல பள்ளியிலும் தங்களுடைய குழந்தைகளை பேணி காப்பது போல் நல்ல ஒழுக்கத்தோடு நம்முடைய பள்ளியானது வளர்த்து வருகிறது, அவர்களுக்கு பாடங்கள் புகட்டுகின்றது. அப்படிப்பட்ட இந்த பள்ளி மேலும் வளர வேண்டும். அதே போல நம்முடைய பள்ளியானது வருகின்ற காலகட்டத்தில் வளர்ச்சியடையும் என்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கை நமக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கான அத்தனை பணிகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை உறுதி கூறி, எனக்காக கொடுத்த நேரம் 5 நிமிடம். ஆகவே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், பாரத் மாதா கி ஜெய். Thank you, Ji, for your valuable words. Now I invite Mananiya Rajaram Ji, East Jila Sangha Chalak, to deliver felicitation address. Now I invite Srimati Umaradi Rajan Ma'am, who Mahila Samanvaya Dakshin Tamil Nadu, to deliver special address. சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாளவியா வித்யா கேந்திராவினுடைய 36வது ஆண்டு விழாவிலே தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய RSSனுடைய பொறுப்பாளர் ஈஸ்வரன்ஜி அவர்களே, இந்த பள்ளியினுடைய பிரின்சிபால் மரியாதைக்குரிய லதாகுமாரி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சகோதரர் உன்னிகிருஷ்ணன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய RSS பேர் இயக்கத்தினுடைய கிழக்கு ஜில்லாவினுடைய சங்கச்சாலக் மரியாதைக்குரிய ராஜாராம்ஜி அவர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற எனதருமை பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்த சகோதரர்களே, RSS பேர் இயக்கத்தினுடைய பெரியோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் அன்பு கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, இது சங்கம் நடத்துகிற பள்ளி அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தைகளினுடைய வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங்கை பார்த்தாலே தெரியுது. அழகா பூ வச்சு ரொம்ப அருமையா குழந்தைங்க உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்க்கும்போது நம்முடைய பாரத பண்பாடும் கலாச்சாரத்தோடு இணைந்த இந்த பள்ளியினுடைய வாசம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிகிறது. ஆனா இதெல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல மறந்தும் மறைக்கப்பட்டும்
இன்றும் இருக்கக்கூடிய பல பள்ளிகளை நம்மால பார்க்க முடியும். இந்த தேசம் என்பதை முன் நிறுத்தி தான் நம்ம குழந்தைகளை வளர்த்தணும். நான் நம்முடைய அண்ணாமலைஜி அவர்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. இந்த உலகம் ஒரு யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கு, இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்களுடைய மனநிலைமை எப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, நம்ம குழந்தைகளுக்கு இதை இப்ப சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கு. நமக்கு நிறைய சொத்து இருக்கும், நாம நல்ல கல்வி படிச்சிருப்போம், பெரிய உத்தியோகத்துல இருப்போம், நிறைய காசு பணம் இருக்கும், நகை நட்டுகள்லாம் இருக்கும், தோப்பு தொரவு வாய்க்காய் வரப்புன்னு நிறைய வச்சிருப்போம். ஆனா இதெல்லாம் எவ்வளவு நாளைக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த நாடு பாதுகாப்பாக நம்முடைய நாடாக இருக்கின்ற வரைக்கு மட்டும்தான் நாம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொத்து சுகங்கள் எல்லாம் நமக்கு சொந்தம். அப்போ வருங்கால சந்ததியினருக்கு நாம சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த நாடு, இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம். குரு, நம்ம அப்பா அம்மாவை வணங்குறோம், அதை நம்ம வீடுகள்ல வழி வழியா சொல்லிட்டு வரோம். ஆசிரியர்ங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா இரண்டாவது பெற்றோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம வீட்டை விட்டு நம்ம குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியாச்சுன்னா நம்ம குழந்தைகளுடைய பெற்றோர் யாருன்னா ஆசிரியர்கள். இரண்டாவது தாயாக தந்தையாக இருந்து இந்த குழந்தைகளை வழிநடத்தக்கூடியவங்க இது ஆசிரியர்கள். குருன்னா யாரு? இருளை நீக்கி ஒளியை கொடுக்கக்கூடியவங்க. நாம நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைய ஒரு 3 வயசுல அதுக்கு ஆணும் தெரியாது, ஏன்னு தெரியாது, ஒன்னும் தெரியாது கொண்டு விடுறோம். அந்த குழந்தைய ரொம்ப அழகாக நல்ல ஒரு சிற்பமாக மாற்றி இந்த உலகத்துல ஒரு ஞானியாக, இந்த உலகத்துல எல்லோரும் போற்றுகின்ற ஒரு குழந்தையாக, இந்த உலகம் போற்றுகின்ற ஒரு நம்ம ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படிக்கும்போது சொன்னாங்க, நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ்ல குழந்தைங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்ப உலகம் திரும்பி பார்க்க வைக்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு விளையாட்டு வீரராக, வீராங்கனைகளாக, ஒரு கலெக்டராக, ஒரு IPS அதிகாரியாக, ஒரு இன்ஜினியராக, ஒரு வழக்கறிஞராக, ஒரு மருத்துவராக, ஒரு அரசாங்க உத்தியோகஸ்தராக, ஒரு அரசியல்வாதியாக எப்படி வேண்டுமானாலும் இந்த குழந்தை வரலாம். அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான அடித்தளம் இடக்கூடிய ஒரு இடம் எதுன்னா நம்மளுடைய கல்வி கூடங்கள் தான். இந்த கல்வி கூடங்கள்ல கிடைக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான் உள்வாங்கி கொண்டு இந்த குழந்தை நல்ல பிள்ளைங்களா வெளியில போகும். அதான் சங்கச்சாலஜி சொன்னாங்க, பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இருக்கணும். ஆனா இன்றைக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிறைய வருந்தத்தக்க விஷயம் என்ன இருக்கு பள்ளிகள்ல பார்த்தோம்னா, போதையின் பின்னால் நம்மளுடைய குழந்தைங்க போக தொடங்கி இருக்காங்க. குறிப்பா இன்னைக்கு ரொம்ப பேசு பொருளாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விளாத்திகுளம் பிரச்சனை. 12th படிக்கக்கூடிய மாணவி ஒரு பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அது குழந்தை மரணித்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, பெண் குழந்தைகளை மட்டும் நாம ஒழுக்கமான குழந்தைகளா வளருங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஆண் குழந்தைகளுக்கும் இந்த நாட்டில நம்மளுடைய வேதம் சொல்லி கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயம், ஆணுக்கும் ஒழுக்கம் உண்டுங்கிறத கல்வியிலேயே நமக்கு சொல்லணும். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னா, காந்திஜி நடத்தக்கூடிய சாபரமதி ஆசிரமத்துல ஆணும் பெண்ணும் 2 குழந்தைங்களும் இருப்பாங்க. அப்ப அங்க ராமாயணத்தை பற்றிய கதைகள் தான் சொல்லுவாங்க. ராமாயணம் படித்த குழந்தைக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னு சொன்னா, ராமாயணத்துல சீதா தேவியும் ஒழுக்கமுடைய குழந்தைங்க, ஒழுக்கமுடையவளாக இருக்கிறாங்க, ராமரும் ஏகபத்தினி விரதனாக இருக்கிறாங்க. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு நாம என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒழுக்கமான பெண் குழந்தைகளாக நீங்க வளரணும். இதே இப்போ இன்றைக்கு காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்குது. ஆண் குழந்தைகளுக்கும் அதை சொல்லி கொடுக்கணும். செல்போனை வைத்து தான் குழந்தைங்க இன்னைக்கு வளர்றாங்கிறது 100க்கு 100 உண்மை. செல்போன்ல நல்லதும் இருக்கு, கெட்டதும் இருக்கு. இப்ப குழந்தைங்க சாப்பிடுது அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு 1.5 வயசு ஆன குழந்தை சாப்பிட மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னா, அந்த குழந்தை கையில செல்போனை கொடுத்து
அந்த குழந்தை அதை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட வைக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்துக்குள்ள நாம மாறி இருக்கோம் இன்னைக்கு. ஆனா அன்னைக்கு அப்படி இல்லை. அம்மா என்ன செய்வானோ அழகா இடுப்புல தூக்கி வச்சுட்டு வெளியில வந்து இருந்து காக்கா பாரு, குருவியை பாரு, நிலாவை பாருன்னு சொன்னாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அது இல்லை. இன்னைக்கு ஆண் குழந்தைகளோ பெண் குழந்தைகளோ அவர்களினுடைய கவலையோ சந்தோஷத்தையோ பகிரக்கூடிய இடத்துல நம்மளுடைய குடும்ப கட்டமைப்பு இல்லை. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுல பாட்டி தாத்தாவே இல்லை. அப்படித்தானே வளர்க்குறோம் குழந்தைங்களை. இன்னைக்கு எப்படி வளர்க்குறோம்? நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தையோ இல்ல 2 குழந்தையோ தான் இருக்கிறாங்க. உண்மைதானே? 1 இல்லைன்னா 2 குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது இன்னைக்குன்னா, ஒரு தனிமையான ஒரு உலகம் தேவைப்படுது குழந்தைங்களுக்கு. பெற்றோர்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கு. யாராவது ஒருத்தங்க வந்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு சமைச்சு போடவோ இல்ல அவங்களோட ஏதாவது உறவுகளோடு உறவாடவோ இன்னைக்கு நேரம் இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு திரையை நமக்கு முன்னால போட்டு மறைச்சிருக்காங்க. அப்ப நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு குடும்ப கட்டமைப்புங்கிறது ஏன் இன்னைக்கு அவசியம்னா, பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு வீட்டுக்கு வரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு அப்பா அம்மா வேலைக்கு போறவங்களா இருந்தால் அவங்களுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதை பகிர்ந்து கொள்ளுவதற்கு வீட்டுல ஆள் இல்லாத காரணத்தினால அவர்களுடைய மனசை சந்தோஷத்தை பகிரக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு செல்போனா மாறி போச்சு. அப்ப நம்மளுடைய குடும்பங்கள் எப்படி வரணும்னா, மறுபடியும் அந்த பழைய பாட்டி தாத்தாலாம் நம்ம வீட்டுல வேணும். பாட்டி தாத்தா இருந்தாதான் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி போதையின் பின்னாலையும் இந்த மாதிரி பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு பின்னாலையும் பெண் குழந்தைங்க இப்படித்தான் இருக்கணும். அதுக்காக அடிமைத்தனம் இல்லை நம்ம நாட்டுல. சீதா தேவி வீரமானவள் தான், ஜான்சி ராணி வீரமுடையவள் தான், வேலு நாச்சியார் வீரமுடையவள் தான், அகல்யாபாய் ஹோல்கரை பற்றி கொண்டாடினோம். அந்த அம்மா இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தை வளர்த்தியவங்க. அதனால நம்ம நாட்டுல நம்ம வேதத்துல பெண் குழந்தைகளை அடிமையாக வைத்திருக்கக்கூடிய பழக்கம் கிடையாது. அதனால அடிமைத்தனம் இல்லை. ஆனா ஒரு குடும்பத்தினுடைய அடித்தளமே பெண் குழந்தைங்க தான் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஒரு பயம் வரணும். இப்போ 5:30 மணிக்கு நிகழ்ச்சின்னு சொன்னாங்க. இது நம்ம ஒரு கட்சி நிகழ்ச்சியானா நாங்க 5:45 போவோம், 6 மணிக்கு போவோம், ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. ஆனா 5:15 ஆன உடனே நான் மனசுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் வருது. இது சங்க நிகழ்ச்சி, இங்க 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னால நமக்கு போகணும். போகலைன்னா அது நமக்கு ஒரு குறைவான நம்மளை நாமே குறைத்து மதிப்பிடக்கூடிய ஒரு மனநிலைமைக்கு வந்துடும். அப்ப சங்கம்னா என்ன சொல்லி கொடுக்குதுன்னு சொன்னா, முதல்ல டிசிப்ளின் தான் சொல்லி கொடுக்கும். அது இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது அதை உணர்ந்து கொண்டே வந்தேன். எனக்கு போன் பண்றாங்க, ஜோதிந்திரன் போன் பண்றாங்க, 5:30 நிகழ்ச்சி ஜி, 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னால இருப்பேன் அங்க. ஏன்னா இது நமக்கு சங்கம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடியது முதல்ல டிசிப்ளின். அதான் இந்த பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு முதல் படிப்படியாக நாம சொல்லி கொடுக்கிறது டிசிப்ளின் தான். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கறத நாம முதல்ல நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறோம். கான்பிடென்ட்டா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். எந்த நேரத்திலையும் உன்னுடைய தைரியத்தை விட்டுறக்கூடாதுன்னு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இயற்கையை நேசிக்கிறதுக்கு நாம சொல்லி கொடுக்கணும். எனக்கு இந்த பள்ளிக்கூட அந்த மெக்காலே கல்வி திட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நாமெல்லாம் படித்த காலத்துல இங்க என்னுடைய வயதுல இருக்கக்கூடியவங்க அல்லது என்னுடைய வயதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க நாம படிச்சிருப்போம். என்ன படிப்போம்னா, மழையே மழையே வா வா, மாறி மழையே வா வான்னு தான் படிச்சோம். அப்படிதானே? நம்ம என்ன படிச்சோம்னா, நம்ம எனக்கு அடுத்தாப்புல வந்து 5-10 வருடம் இல்ல எனக்கு முன்பாக படித்த என்னை விட கொஞ்சம் சீனியரா இருக்கிறவங்க எல்லாம் மழையே மழையே வா வா, மாறி மழையே வா வான்னு தான் படிச்சோம். ஆனா இன்னைக்கு நாம குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறோம்? ரெயின் ரெயின் கோ அவே கம் அகைன் அனதர் டே தான் சொல்லி கொடுக்கிறோம். அப்படிதானே நம்மளுடைய கல்வி திட்டம் மாறி போச்சு. இப்ப நாம ஆலயங்கள்ல கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். என்னது கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணினா அந்த கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி, அதுக்கு சக்தி அதிகம். அப்போ என்ன ஆகுது, இன்னைக்கு மழை இல்லை, இயற்கையில இயற்கையான விஷயங்கள் எல்லாம் மாறி போச்சுன்னு சொன்னா
ஸ்கூல் திறந்த ஜூன் மாசத்துல எல்லா குழந்தைகளும் ஒட்டுமொத்தமாக ரெயின் கோவே கம்பைங்க நடந்துடேன்னு சொன்னா மழையே போயிடுச்சு. அப்ப கல்வி திட்டத்தினுடைய மாற்றம் எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு நமக்கு நாம கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்களுடைய மாற்றம் வந்திருக்கு. ஆனா நம்ம நாடு இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா ரொம்ப பெருமைப்படணும் நாம அனைவரும். இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நாம நிம்மதியாக உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம நாடு ஒரு பாதுகாப்பான நாடாக நமக்கு இந்த உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு போர் நடக்குது எல்லாம் தெரியும் நமக்கு. ஆனா நம்ம நாட்டுக்கு வர வேண்டிய நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் கடற்கரையிலே கம்பீரமாக வருதுன்னு சொன்னா நம்ம நாடு இன்றைக்கு சங்கம் வளர்த்தவர்களினுடைய கைகளிலே இருப்பதன் காரணமாக இன்றைக்கு கம்பீரமாக நம்ம நாடு வீர் நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கு. அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது இல்ல. அப்ப நமக்கு ஆர்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது முதல் அம்மா நமக்கு யாருன்னா ஆர்எஸ்எஸ். ஏன்னா வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தது இப்படிதான் நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது நாம் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு 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 பெரிய ஒரு உணர்வை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக நாம அதை பார்க்கிறோம். அப்ப குழந்தைகளுக்கும் இன்றைக்கு வழிமாறி போகிற குழந்தைங்க, இன்னைக்கு போதையின் பின்னால போகக்கூடிய குழந்தைங்க பல பள்ளிகள்ல பாத்தீங்கன்னா மிட்டாய் வடிவிலே கிடைக்கக்கூடிய போதை பொருளின் மூலமாக நம்ம நாடு, இது ஏன் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்றேன்னா நம்ம நாடு இன்றைக்கும் யாருக்கும் அடிமையாகாம சுதந்திரமாக இருக்குன்னு சொன்னா அதற்கு முக்கியமான ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மனித சக்தி தான். நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மனித சக்தியின் மூலமாகத்தான் நம்ம நாடு இன்றைக்கு ஒரு வலுவான ஒரு நாடாக யார் எதிர்த்தாலும் எதிர்த்து துணிந்து போய் நிற்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம நாடு இருக்குன்னா இந்த மனித சக்தினாலதான். அப்ப இன்றைய இளைஞர்களினுடைய வாழ்க்கையை போதையின் மூலமாக சிதைத்தார்கள் என்று சொன்னால், பெண் குழந்தைகளுக்கு வேறு விதமான கலாச்சாரங்களை திணித்தார்கள் என்று சொன்னால் நம்ம நாட்டினுடைய மனித சக்தி ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும். ஆகையினால நாம் அத்தனை பேரும் நம்மளுடைய எதிர்கால குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டினுடைய மனித சக்தி இது எந்த காலத்திலேயும் குறைஞ்சு போயிடக்கூடாது. அதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கணும். அது வேற எங்கேயும் கிடைக்காது, பள்ளிகள்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும். அப்பா அம்மா சொல்றத கேட்கறத விட ஆசிரியர்கள் சொல்லுவதை குழந்தைங்க கேட்பாங்க. அதே போல வீட்டுல வரும்போது பாட்டி தாத்தா சொல்லுகின்ற விஷயங்களையும் குழந்தைங்க கேட்பாங்க. ஆகையினால இங்க இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள், நம்முடைய குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு அந்த விளாத்தி குளத்துல அந்த 12வது வகுப்பு படிக்கக்கூடிய குழந்தை இயற்கை உபாதையை கழிப்பதற்காக வெளியில போகுது. அந்த இடத்துல அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் சொன்னா இது ஒரு பாட்டி இருந்தா நிச்சயமாக கூட போயிருப்பாங்களா மாட்டாங்களா? அவங்க தனியா விட்டுருக்க மாட்டாங்க பேத்திய. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வருவதற்கான வாய்ப்பு குறை. அப்ப நம்ம வீட்டுல இந்த கட்டமைப்புல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, குழந்தைகளோடு உறவாடுவதற்கு வீட்டிலே உறவுகளினுடைய தேவை இன்னைக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இது மட்டும்தான் நம்மளுடைய தலைமுறையை மாற்றும். மற்றபடி வெளியில வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கலாச்சாரங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மெல்ல மெல்ல நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை நோக்கி நாம திருப்பி வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அப்ப குழந்தைகளுக்கு நாம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். அதே போல இங்க இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நான் ஒரு 5 விஷயங்கள் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் சொல்றேன். அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன 5 விஷயம். இந்த 5 விஷயத்தை மாத்திரம் மனதிலே தாங்கி கொண்டு எந்த நேரத்திலேயும் இந்த விஷயங்களை மட்டும் மனதிலே இருந்து எடுக்காம இந்த 5 விஷயத்தை மனசுல வச்சுக்கணும். எப்போதுமே அடுத்த பிள்ளைகளோடு உங்களை நீங்க கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. இங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க அடுத்த பிள்ளைங்களோடு உங்களை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நாம என்ன, ஐ ஆம் த பெஸ்ட், நான் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கணும். என்ன நினைக்கணும்? நம்ம குழந்தைங்களை கூட அவ 95 மார்க் எடுத்துட்டாலே நீ 90 தான் எடுத்து சொல்லக்கூடாது. அந்த குழந்தைங்களோட இந்த குழந்தை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பிள்ளை பெஸ்ட், ஐ ஆம் த பெஸ்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். பாசிட்டிவா இருக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க சொன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அடிப்படையிலேயே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய இன்னொரு 2வது
விஷயம், ஐ கேன் டூ இட். என்னால முடியும். முடியாதுங்கிறதே என்னுடைய அகராதியில் கிடையாது. நான் செய்வேன், என்னால சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னதனால தான் ஜீஜாபாயால ஒரு சிவாஜியை உருவாக்க முடிஞ்சது. ஜான்சி ராணியால அந்த நாட்டை திரும்ப பெற முடிந்தது. வேலு நாச்சியாரால போரில் ஜெயிக்க முடிஞ்சது. அப்படி என்னால முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா God is always with me. நாம செய்யக்கூடிய எல்லா நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் ஏன் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு நாம சொல்லி கொடுக்கணும்னா, நாம் செய்யக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் கடவுள் நாம் பக்கத்துல இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு பயத்தையும் நமக்கு உருவாக்கும். அது பய பக்தியோட தான் கோயிலுக்கு போகணும். வெறும் பக்தியோட போனா அது பக்தி இல்லை, பயமும் கலந்து இருக்கணும் சாமி முன்னால போகும்போது. அப்ப என்ன சொல்லணும்? God is always with me. என்னோடு கடவுள் எப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எப்போதுமே தப்பான விஷயங்கள் வரவே செய்யாது. இது மூன்றாவது விஷயமாக நம்ம நினைக்கணும். 4, I am a winner. நான் தான் ஜெயிப்பேன், என்னால தான் ஜெயிக்க முடியும், நான் ஜெயித்து காட்டுவேன். இந்த மாசம் 80 மார்க் எடுத்துட்டேனா அடுத்த மாசம் கட்டாயமாக அடுத்த எக்ஸாம்ல 95 மார்க் நான் எடுப்பேன். ஐ ஆம் த வின்னர் அப்படிங்கக்கூடிய மனசுக்குள்ள அந்த ஒரு உறுதியை இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களும் எடுக்கணும், பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். 5வது ஒரு விஷயமாக டுடே இஸ் மை டே. எப்போதுமே சொல்லி இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கணும். நமக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நாள். எப்படி ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கிறோம், ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துக்கிறோம், ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு நாளுன்னா நம்ம காதல கேட்டோம். நம்ம குழந்தைங்க இன்னைக்கு இங்க வந்து கலை நிகழ்ச்சிகள் பண்ணுவாங்க. இங்கே படிப்புல வெற்றி பெற்றவங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும், நம்மளுடைய கலை நிகழ்ச்சிகளை வெற்றி பெற்றவங்களுக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ்ல வெற்றி பெற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு பரிசு இங்க இருக்கும். அப்ப இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கணும், இந்த நாள் நல்ல நாள் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த 5 விஷயங்களையும் மனதிலே கொண்டு எதிர்கால குழந்தைங்க இந்த நாட்டோடு இணைந்து நம்முடைய பயணமானது இருக்கணும். தேசம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, இந்த தேசத்துல தெய்வீகம் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த நாடு நம்முடையது இல்லை அப்படிங்கக்கூடியத வருங்கால குழந்தைகளுக்கு நாம சொல்லி கொடுத்து நம்ம பிள்ளைங்களை ஒரு சிறந்த பாரதியனாக, பாரத தேசத்தை நேசிக்கக்கூடிய, யார் வந்தா என்ன நமக்கு, நம்ம சம்பாதிச்சாதானே நமக்கு சாப்பாடு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. இன்னைக்கு அங்க நடக்குதுன்னா நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வரும். இன்னைக்கு அந்த வீட்டுல திருடிட்டு போயிட்டா இன்னைக்கு அந்த வீட்டுல ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு, அந்த பையன் தான் போதைக்கு அடிமையாகி போயிட்டா, அந்த பெண்ணை தான் கற்பழிச்சு கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நாளைக்கு அது நம்ம வீட்டுக்கு வராம இருக்கணும்னு சொன்னா நாம நம்ம நாட்டோடு, நம்ம சமுதாயத்தோடு, நம்ம ஊரோடு இணைந்து வாழக்கூடிய அந்த வாழ்வியல் முறைய நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் நாம இந்த நாட்டில் நிம்மதியாக வாழ முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய அடிப்படை விஷயங்களையும் நாம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். மற்றபடி நம்ம நாடு அப்படிங்கிறது வந்து சந்தோஷமாக ஆண்டவன் வந்து அவதரித்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு அசைவுகளும் ஆண்டவன் நமக்கு செதுக்கி கொடுத்த வரங்கள், பொக்கிஷங்களான ஒரு நாட்டில தான் நாம பிறந்திருக்கின்றோம் என்பதையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து எதிர்கால இந்தியா இவர்களுடைய கைகள்ல தான். உலகின் குருவாக 2040க்கு முன்பாக நம்முடைய நாடு உலகின் குருவாக மாறணும் அப்படின்னு சொன்னா அது நம்ம கைகள்ல இல்ல, இந்த குழந்தைகள் கைகள்ல இருக்கு. அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா நாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துவதுல தான் உலகின் குருவாக 2040 நம்ம தேசம் வழிகாட்ட போகுது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த சிந்தனையையும் அந்த குழந்தைகளினுடைய மனதிலே விதைத்து இன்றைக்கு நாம் விதைக்கின்ற இந்த விதையானது இளைய சமுதாயம் ஒரு கற்பக விருட்சமாக, இந்த நாட்டிற்கு நிழல் தரக்கூடிய விஷயமாக, இந்த நாடு யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு வலுவான ஆலமரம் போல இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களின் கைகளிலே இருக்க வேண்டும். அதற்கு நம்மளுடைய குமாரகோயில் முருகன் வந்து அத்தனை சக்தியையும் வல்லமையையும் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி வரட்டு அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Now it's a proud film
moment, let us start our prize distribution ceremony. Yes, it's the time to honor our guests by presenting them with valuable gift by our special guest. It's my privilege to invite our honorable guest, Srimati Umarati Rajan ma'am, to give prizes to our achievers. Let our teacher announce the meritors list for this academic year 2025 and 26. Students, please come to the dais and receive your awards. Please may all give a round of applause for all the winners. Indeed, this is a proudest moment for their winners and their You a very important session of this evening, that is prize distribution for 2025-26 merit award. Now I read the meritors list. Please come and get the prize. Aruna A, Neha N, first. Pranani M.V. first. Nilan M.D. second. ஒயர் தண்ணி தான் உள்ள தள்ளி விடும். Next, Aruna B. Logi Daksh D.I. first. Adidev V. second. Nitika Sri S.A. second. Udaya A. Danushka S.A. first. Danushka S.A. first. Sri Mahasini P. second. Udaya B section. Maisha T.N. first. Varuniga M.B. first. Sri Prasad S.N. second. Thank you, ma'am, for giving the prizes. Now I invite Manani Raja Ramji to give prizes to our achievers. Standard first A. Subishmida S.P. first. Ritika Sri K.A. second. Standard first B. Lakshanya R.T. first. Aradhana P.A. second.
அப்படியே வந்து சரி அப்படியே வாங்கிப்பா அப்படி வாங்கிப்பா அப்படி வாங்கிக்க அப்படி இல்லை எங்கே பாருங்க ரெண்டு விடாது சைடில் விடுங்க Second standard, Neetu TJ, first. திருப்பி வாங்கிக்கோ அப்படி வாங்கி Srijan MA, second. இந்த பக்கம் வாங்க இங்க பாருங்க சைடில் வா இங்க பாருங்க Third standard, Sai Krishna JK, first. Sristika M, second. சைடில் வா சரி சைடில் வா